सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 29 49 एंड 84। सो अपने को क्यू कार्ड्स की कहते हैं। फर्स्ट अगर आप देखिए राजे 8th क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पॉपुलर और फेमस पर्सन। तो वही चीज होगी कोई इंसान जेड़ा की होवे बहुत ज्यादा पॉपुलर होवे। नेक्स्ट की है डिस्क्राइब एन एक्टर और एक्ट्रेस whom you admire। हम देखो अगर कोई बंदा एक्टर है दैट मीन्स वो बंदा पॉपुलर है ना। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया जेड़ा मैं फेमस पर्सन वाले च करूंगी ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਚ कर सकती हूँ। कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस जिन्होंने मैं की करना है डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन हुज वर्क यू एडमायर। तो देखो जे कोई बंदा एक्टर हैगा तो उहदा वर्क भी आप एडमायर करांगे। मान लो मैं आमिर खान की गल की, मैं क्या भी ये पर्सन ये एक एक्टर है जिहड़ा मैनूं बहुत पसंद है ते सानूं पता है कि उहदियां जिहड़ियां मूवीज़ हैगियां ਉਹ बाकी सारिਆਂ नालों ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਦਾ ਵਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ ਯੂ ਮੈਟ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਇੰਜॉयड अ कन्वर्सेशन विद। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं सरताज नूं रीसेंटली किसी पार्टी ते मिली सी एंड वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट हिज म्यूजिक। तो आपां इदां करदे आ, आपां ये सारे क्यू कार्ड मिस्टर सरताज ते ही करदे आ, कारण कि आपां पहलां भी एक जिहड़ा क्यू कार्ड आ उन्हां ते कर चुके आ। सो सानू जिहड़ी हैगी आ एक्सप्लेनेशन करनी ईजी हो जूगी। तो ये क्यू कार्ड करन तो पहला राजे तुसीं की करना हैगा, ये पंजाबी सिंगर नूं गूगल सर्च करना है, थोड़ी जी इनफॉर्मेशन जिन्नी भी तुसीं रीड कर सकदे हो ये पर्सन बारे कर लो ताकि पेपर दे विच तुहानूं कंटेंट फॉर्मेशन करन च कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो हुण आपां इदां करदे हां, फर्स्ट आपां इन्हां दे क्यूज रीड करदे हां ते फिर आपां हर क्यू दा आंसर करांगे ते एट द एंड ऑफ द डे मैं तुहानूं हिंट पेज दे उत्ते सारे वो जिहड़े हैगे आ आपां कह दईए क्यूज इकट्ठे करके एक स्टोरी बना दूंगी। ठीक है, तो आपां मूव करदे हां। फर्स्ट जिहड़ा हैगा अपने कोले 8th क्यू कार्ड हैगा, 8th की कहंदे हू दिस पर्सन इज। तां मैं कहा भी ये बंदा जिहड़ा हैगा एक वैल नोन सिंगर है। तो हुण तुसीं देखो वैल नोन सिंगर है तो मतलब की हो गया अपने कोले फेमस पर्सन वाला क्यू कार्ड भी आ गया। क्लीयर हो गई ये चीज है ना। वट ही और शी इज लाइक, तो आपां इत्थे ओहदी एज दस सकदे हां। ठीक है, ओहदी एजुकेशन दस सकदे हां, ओ बंदे दी परसनैलिटी किवें दी है ये चीज दस सकदे हां। ठीक है जी, लाइक दे विच है ना मैं क्या भी ही इज 49-year-old मेल who looks really young and is very energetic। दसता जी बंदा बड़ा एनर्जेटिक है, 49 years दा है। नेक्स्ट देखो why you think this person is popular। आप ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ पॉपुलर हैगा, आपने म्यूजिक करके। ठीक है जी, how this person influence the public। तो आप इन्फ्लुएंस कितना, इन्फ्लुएंस का की मतलब हो गया बच्चे प्रभाव कितना पाਉਂਦਾ है, किस तरीके नाल ये परसन जिहड़ा हैगा अपनी ऑडियंस के उत्ते प्रभाव पाਉਂਦਾ है। तो मैं इहदे च ये कह सकती हूँ कि ये परसन अपने म्यूजिक दे राही अपनी एक्टिंग स्किल्स दे राही अपना जिहड़ा हैगा आपां कह दईए पोटेंशियल नूं यूज करके सोशल मीडिया नूं यूज करके दूसरे लोकां नूं की कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपां की क्या उहदा जिहड़ा हैगा म्यूजिक है प्लस उहदियां जिहड़ियां हैगियां एक्टिंग स्किल्स ने। बेसिकली आपां कह सकते हैं कि ये बंदा एक आर्टिस्ट है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ आर्ट ਨੂੰ यूज करता है। सो मैं की क्या, मैं क्या भी आई बिलीव सतिंदर सरताज इज अ वेल नोन आर्टिस्ट हु यूज हिज आर्ट फॉर्म्स लाइक एक्टिंग एंड म्यूजिक टू इन्फ्लुएंस द जनरल पब्लिक एंड ही इज यूजिंग सो बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बंदा इदां कर रहा है, कादे नाल कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ਨੂੰ यूज करके। नेक्स्ट देखो राजे 29 ਦਾ फर्स्ट क्यू कार्ड हैगा हु दिस पर्सन इज। सेम गल कौन है इंसान, तो आप आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। वट ही और शी लुक्स लाइक, तो इत्थे देखो आप एज दसती, एज दे विच आपां ये भी कहा सी भी 49 ईयर दा बट हले भी बड़ा यंग लगता है। तो तुसीं लुक्स की गल करती है ना, फिर तुसीं इहदे च होर की कह सकदे हो,
ਦਿਸ ਸਿੰਗਰ ਸਟਾਈਜ਼ ਅ ਟਰਬਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਚ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ when you met a person at a party and enjoyed a conversation with, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਮਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ। what topics did you discuss, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਲੌਂਗ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ PhD ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵਰਡ ਬੱਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ lost the track of time। ਟਰੈਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲੌਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਨਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I was talking to this person I just lost the track of time because I enjoyed his conversation really much। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, who he or she is, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। how do you know him or her, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, and I know him through social media। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ I love listening to Punjabi music and Mr. Satinder Sartaaj is a well-known Punjabi artist, so I know him because of his music। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what creative things he or she has done, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what creative things he or she has done। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ so far ਸਰਤਾਜ has created a number of songs which are out of the box for Punjabi music industry, and I think his creativity take the language to next level। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿੰਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇਮ, ਹਨਾ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੱਸੀ।
ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਏਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ देयर आर, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ देयर आर thousands of famous personalities in the world, but today the person I'm gonna talk about here is none other than famous Punjabi singer Mr. Satinder Sartaaj. He is 49-year-old male but looks really young and is very energetic. So I know that this person is really positive about his life because I have observed the same in his music. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੱਸਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਹੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਊਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਕਟਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ because of his creativity। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਯੂ ਨੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਮਿਸਟਰ ਸਰਤਾਜ ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈ ਬਲੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀ ਨੈਵਰ ਫੇਲਸ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਿਸ ਆਡੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਏ ਹਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਏ ਹਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਵਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ that was really imaginative। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਮੈਜਿਨ, ਹਨਾ। ਇਮੈਜਿਨੇਟਿਵ ਬੜੀ ਇਮੈਜਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਮੈਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟੀ few days ago। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ I started ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ I initiated a conversation with this person and
honestly speaking, I lost the track of time because of that conversation. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਈਡੀਅਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ lost the track of time, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ we were talking about the changes in ਪੰਜਾਬੀ music industry। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? We were talking about the changes in ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। He was telling me what things are important when a person need to produce any kind of song and what is the choice ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਚੋਇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੋਇਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਆਡੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਣ? ਮਾਡਰਨ ਆਡੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ he was also telling me about his life, what sort of problem has he faced in his life and how he overcome those problems. And honestly speaking, when I was talking to this person, I thought he is really an intelligent guy because the talk was really informative for me. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, informative ਸੀ ਉਹ talk। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ he even taught me many life lessons that we should not follow the mob। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, we should have our own path। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਡ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟ੍ਰੈਚ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਕ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੂ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਸੋ linked to all the music and acting he do in those films। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿੰਕਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ। ਆਰ ਐਕਟਰਸ ਔਰ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ देयर ਵਰਕ, ਵਾਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇਟਸ ਅ 24 ਆਵਰ ਜੌਬ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, he or she won't be able to do it। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟਰੈਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ देयर ਵਰਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਡਿਨਾਏਬਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਡਿਨਾਏਬਲੀ ਐਕਟਰਸ ਐਂਡ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ देयर ਵਰਕ ਬਿਕॉज acting is a 24-hour job and only the person who is interested in this field can do so। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, is being a professional actor or actresses a good career। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰੀਅਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਫੇਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੇਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਦੋਜ਼ who want name and fame and also a lot of money, so they can be an actor or actresses and it is a really good career opportunity for those people। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਮ ਫੇਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what can children learn from acting। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ।
ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਹੌਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਵਿਲ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਰੀਅਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਨ ਚਿਲਡਰਨ participate in acting competitions, they can have the first hand experience of that particular ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ role, and this increases their confidence as well as their understanding। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence ਵੀ build up ਹੁੰਦਾ। next ਦੇਖੋ, why do children like special costumes? ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ? Because children want to try something new, है ना? तो मैं क्या भी children are really imaginative and they love trying new things, and when they wear special costume they get a different vibe. This ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this even increases their energy। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what are the differences between actors or actresses? ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ who earn much and those who earn little। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਤੇ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਹਨਾ। ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ the first thing I believe is the attitude। Those people who are still struggling, they don't have so much attitude towards others, whereas established people do so। Not all I'm saying, but majority of them do so, right? Apart from that, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, people who are new in the industry, they learn many things, whereas the old people already have those things by their experience। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰ ਵਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਡੂ ਯੂ ਮੀਟ ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ? ਸੌਰੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਯੂ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ interact with new people। These places can be markets or seminars or auditoriums and so on, and we even meet new people on different kind of festivals, functions and weddings and so on। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਵੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, then you initiate a conversation, or when you think that you can learn something from that person, then you initiate a conversation, है ना। तो मैं क्या, this thing depends upon a person। Some people are really talkative, they talk to everyone around them, whereas other people are conservative and they talk to others when they feel comfortable। तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ comfortable ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ conversation ਕਰਦੇ ਆ, but mostly on public occasions we try to initiate a conversation। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ conversation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ,
where do people go to meet new people? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਕ nowadays many groups organize special event for interaction, for grouping, for meeting like minded people, है ना? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, you get a chance to meet so many people who are having similar mindset as you, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫॉर ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੋਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਫੇਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਮਾਲਸ, ਮਾਰਕੀਟਸ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what topics do you discuss when you meet new acquaintances? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰਸੈਲਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਆਬਸੈਸਡ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। So basically we start talking about ourselves, our likes, dislikes, and if we are meeting at a place like at an educational fair, we may talk about the books, news, है ना? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what are the differences between chatting with friends and new people? ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ the primary difference is that we are too formal with the new people and too informal with our friends, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with our friends we can talk about our personal problems and family issues, whereas with new people we can only talk about the journal things। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ? ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਯੂਜੂਅਲੀ start their conversation by saying hello or hey, and then they start bringing up just common topics to initiate a conversation। तो ਕਿਸੇ conversation ਨੂੰ start ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ normal ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ starting words use ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਬਸ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29th ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 84th ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।